जय श्री कृष्ण बधाने ने जय माताजी। तो आज आप बनावीशू पौवामांथी नास्तो बनावीशू। फक्त एक वाटकी पौवा और एक बटेकामांथी तमे जोई शको छो कि एकदम आपणो सरस अहींया नास्तो तैयार थई गयो छे। वधारे पड़तुं आ नास्तामां कोई तेलनी जरूर नथी। तमे वधारे पड़तुं बटाका पौवा खाई खाईने कंटाळी गया हो तो जरूरथी तमे आ एकवार नास्ताने ट्राय करजो, कारण के बहु ओछा तेलमां बी सरस आ नास्तो तैयार थई जतो होय छे। ग्रीन चटनी साथे सर्व करेलो छे। आनी उपर तमे आंबलीनी चटनी, गोळ आंबलीनी चटनी बी नाखीने खाई शको छो। मैं अहींया फक्त ग्रीन चटनी बनावी छे अने ए ग्रीन चटनी बी तमे विडियोमां स्कीप ना करशो तो सरस तमने आ चटनी बी अहींया जोवा मळशे। तो जुओ उपर बी तमे चमचीथी आ रीते चटनी उमेरीने खाई शको छो अथवा डीप करीने बी तमे आ नाસ્તાને खाई शको छो। फ्रेंड्स, तो आजनी रेसिपी आपणी सारी तैयार थई गई छे। विडियो पसंद आवे तो एक लाइक करजो। वधारे विडियो पसंद आवी जाय तो विधि किचनने सब्सक्राइब करवानुं ना भूलशो। तो चालो रेसिपीनी शरूआत करी दईए। एक वाटकी जेटला नॉर्मल बटेका पौवा बनावता होय, पौवा जे जाडा आवे छे ए पौवा लई लीधा छे। पौवाने सरस जाळीमां धोई नाख्या छे। धोई कोरा करी अने पछी एक चमचीना चौथा भाग जेटલું આપણે સોજી લીધી છે। સોજીને અને પૌવાને મિક્સ કરી અને સાઈડમાં મૂકી દેવાના છે। બહુ વધારે પડતું તમને એવું લાગે કે અહીંયા પાણીની જરૂર છે તો તમે અડધી વાટકી પાણી ઉમેરી શકો છો, કારણ કે આપણે એક ટિક્કી જેવો નાસ્તાનો આકાર આપવાનો છે। તો વધારે ઢીલું ન થઈ જાય એ વાતનું ખાસ ધ્યાન રાખવાનું છે। જરૂર પૂરતું પાણી નાખવાનું છે। લગભગ મેં અહીંયા 2 ચમચી જેટલું પાણી નાખી ઢાંકી અને મૂકી દીધું છે। હવે એ પ્રોસેસ થાય છે, થોડું આપણો સોજી ફૂલી જાય પૌવામાં ત્યાં સુધીમાં આપણે એક ચટણી બનાવી દઈએ। ચણા છે, શેકેલી સિંગદાણા, એક અડધું ટામેટું, લસણ અને મરચાં છે અને થોડા ધાણા લીધા છે। બસ આ ચટણી બહુ જ ટેસ્ટી થાય છે। આ ચટણી એકવાર બનાવશો ને તો તમે શાક બનાવવાની જરૂર નહીં પડે, એટલી સરસ ટેસ્ટી બનતી હોય છે। હવે ધાણા ઉમેરી દીધા, ટામેટું ઉમેરી દીધું, ત્યાર પછી લસણ, મરચાં, દાળિયા અને સિંગદાણા 4 થી 5 વસ્તુ ઉમેરી થોડું પાણી ઉમેરવાનું। તમારે અહીંયા ખાટું કરવું હોય તો દહીં બી ઉમેરી શકો છો अथवा तमे લીંબુ बी उमेरी शको छो खटाश जोईती होय तो। पण मारे खटाश नहोती जोती एटले मारी सरस चटनी अहींया तैयार थई गई छे। एकदम सरस ग्रीन कलर आवी गयो छे अने थोड़ी दरदरी राखवानी, फाइन पेस्ट नहीं कर देवानी। स्वाद अनुसार मीठुं नाख्युं छे, पछी थोड़ी मिक्स कर दीधी है। आ चटनी ने आपणे उपरथी वघार करीशुं। उपरथी वघार करेलानो टेस्ट बहुत ज सरस आवे छे। 1 चमची राई नाखी छे, 5 चमची जेटलुं जीरुं आखुं नाख्युं छे अने थोड़ी अहींया हींग नाखी छे बस, अने थोड़ा तल उमेरेला छे। बस आ 4 वस्तु उमेरी अने सरस चटनीनो वघार कर दीधो छे। आ जुओ अहींया ज्यारे मैं वघार उमेर्यो ने फ्रेंड्स, त्यारे मारो विडियो थोड़ो स्कीप थई गयो छे। हूँ विडियो अहींया शूट करवानुं, कारण के मारो फोन बहु गरम थतो हतो ने तो एना कारणे मैं थोड़ું અહીંયા રહી ગયું છે જે અંદર ઉમેરવાનું। तो जुओ सरस मैं अहींया वघार्युं उमेरी दीधुं छे तेल अहींया अंदर वघारमां, अने हवे पछी अहींया थोड़ुं मिक्स करवानुं छे। अत्यारे तमने एवुं लागे कि मैं वधारे पड़तुं अहींया तेल नाखेलुं छे, पण तेल नहीं देखाय। ज्यारे चटनी ठंडी थशे ने फ्रेंड्स त्यारे बधुं तेल जे मसाला कर्या छे ने बधुं एब्जॉर्ब थई जशे। तो एकदम चटाकेदार जोईने ज खावानुं मन थई जाय एवी चटनी आपणी सरस तैयार थई गई छे। त्यार पछी एक बाफेलुं बटेकું લીધું છે। बाफेला बटेकानी छाल काढी अने सरस छीणी लेवानुं छे। छीणवाथी एकदम एना जे मोटो गांठवाळो भाग होय छे ने ए बिल्कुल रहेशे नहीं। हवे हूँ तमने बतावीश के सरस अहींया सोजी छे फूली गई छे अने पाणी बधुं शोषाई गयुं छे। त्यार पछी हवे आपणे मसाला करवाना छे। तो मैं लगभग थोड़ुं आदुने छीणीने उमेरेलुं छे। थोड़ा 2 લીલા मरचां अहींया झीणा चॉप करीने उमेरेला छे। थोड़ा धाणा लीधा छे अने उपरथी अहींया थोड़ुं आपणे बटेकानी छीण करी छे ए उमेरी देवानी छे। मीठो લીમડો अहींया मैं कापीने नाखेलो छे। 1 चमची थोड़ी लाल मरचुं, अर्धी चमची धाणा जीरुं, 5 चमची अहींया हळदर ने 1 चमची जेटलुं तेल नाख्युं छे। तेल नाखवाथी अंदरनो भाग बहु ज सॉफ्ट थाय छे। जे तमारा घरमां वडील नाना बाळको होय ने ए बी अहींया आ नाસ્તાને खाई शके छे। एटलो टेस्टी आ नास्तो बनतो होय छे। बहु ओछा तेलमां अने मसालाथी भरपूर एटलो सरस आ नास्तो लागतो होय छे ने कि तमे पौवा बटेका खावानुं भूली जशो। लास्टमां मैं अहींया લીંબુ अने थोड़ुं मारे गळपण अने खटाश जोईती हती तो अर्धुं લીંબુ નીચોવી દીધું છે અને 5 ચમચી જેટલી अहींया खांड नाखी छे। आ 2 वस्तु तमे स्कीप करी शको छो पसंद ना होय तो। सरस आपणे अहींया खांड बी 5 ચમચી જેટલી उमेरी दीधी छे।
હવે આપણે ફરી હાથથી મિક્સ કરી અને આ રીતે ટિક્કીનો એક શેપ આપી દેવાનો છે. બાઇન્ડિંગ બી બહુ જ સરસ આવી જાય છે. કોઈ અહીંયા વધારે તમારે કોર્નસ્ટાર આવે છે ને લોટ, એ બી તમારે નાખવાની જરૂર નથી. કોઈ સ્લરી બનાવવાની જરૂર નથી. સીધું આપણે અહીંયા સેજ ઓછા તેલમાં જ સેલો ફ્રાય કરવાનું છે. તેલ સરસ ગરમ થઈ ગયું હતું અને કોઈ તમે જોઈ શકો છો કે મારા નોનસ્ટિકમાં મેં આખું નોનસ્ટિક ભરીને તેલ નથી લીધેલું. બહુ ઓછા તેલમાં જ આ સરસ નાસ્તો તૈયાર થઈ જતો હોય છે. હવે આપણે અહીંયા તેલ ગરમ થાય, એક સાઈડ શેકાઈ જાય પછી આ રીતે પલટાવતું દેવાનું છે. બિલકુલ અહીંયા સાચવીને કરવાનું છે કારણ કે ગરમ છે અને બીજું કે આપણે પૌવાનો નાસ્તો છે તો તૂટી તો નહીં જ જાય બનતા સુધી, પણ એકદમ ફેરવતી વખતે થોડું ધ્યાનથી કામ કરવાનું છે. તો જુઓ મેં 4 અહીંયા નાસ્તા ટિક્કીનો આપી દીધો છે અંદર તેલમાં શેકાવા માટે. હવે આને લગભગ આપણે આ રીતે પલટાવતું રહેવાનું છે. થોડું વાર આ એક સાઈડ શેકાઈ જાય પછી બીજી સાઈડ શેકવાનું છે. આ રીતે તેલમાં થોડું લેતું જવાનું છે જેથી કરી અને એકદમ તેલ છે એ બધું અહીંયા એબ્ઝોર્બ થઈ જાય. લગભગ અહીંયા 4 થી 5 મિનિટ મેં તેલમાં ધીમી આંચે જ કામ કરવાનું છે. તો 5 મિનિટ થયા પછી તમે જોઈ શકો છો ઉપર સરસ ક્રિસ્પી અને ગોલ્ડન થઈ ગયું છે. દાજવાળું ના રહેવું જોઈએ. જુઓ આ રીતે લાલચ પડતો આપણો નાસ્તો થવો જોઈએ. તો જુઓ સરસ જ્યાં તેલ છે ત્યાં વધારે હું આ રીતે નાસ્તાને મૂકી રહી છું. એક જ વાર તેલમાં લગભગ 8 થી 10 આપણો નાસ્તો અહીંયા તૈયાર થઈ ગયો છે ને એકદમ ઓછા તેલમાં પણ વિટામિન્સથી ભરપૂર અને મસાલાથી ભરપૂર. તમે અઠવાડિયામાં 2 વાર બટાકા પૌવા બનાવતા હશો ને તો તમે ભૂલી જશો. બધી વસ્તુ બટાકા પૌવાની જ સામગ્રી છે, પણ એનો એક શેપ અને એનું જે વર્ઝન છે ને એ આપણે નાસ્તામાં બનાવી દીધું છે. તો એકવાર મેં શેકી અને બધે નાસ્તાને બહાર કાઢી લીધો હતો. ત્યાર પછી ફરી બીજી બચી હતી એને બી અહીંયા ટિક્કીને ઉમેરી દીધી છે. તો સરસ ઓછા તેલમાં તમે જોઈ શકો છો ઉપરથી એકદમ ક્રન્ચી, એકદમ એક તો સોજી નાખ્યું છે એનો ટેસ્ટ ક્રિસ્પી એટલો સરસ આમાં આવે છે ને. અને હવે હું તમને બતાવીશ. જુઓ આ મારી ગ્રીન ચટણી, જરા બી તેલ નથી. હવે ગ્રીન ચટણી સાથે આપણે આ નાસ્તાને સર્વ કરવાનો છે. વિડીયો સારો લાગે તો જરૂરથી લાઇક કરજો. વધારે વિડીયો પસંદ આવી જાય તો વિધિ કિચનને સબસ્ક્રાઈબ કરી દેજો. અને જુઓ આ ચટણી તો તમે કોઈ પણ નાસ્તો ના બનાવો ને તો એક્સ્ટ્રા બી બનાવીને તમે શાકની બી જરૂર નથી પડતી, એટલી આ ચટણી ટેસ્ટી થતી હોય છે. તો જરૂરથી એકવાર ટ્રાય કરજો. હા, મારી રેસીપી તમને બધાને કેવી લાગી જરૂરથી કમેન્ટ કરીને જણાવજો. તો આજની રેસીપી આપણી સારી તૈયાર થઈ ગઈ છે. નેક્સ્ટ રેસીપી આવી જ કોઈ નાસ્તાની સરસ બનાવીશું ફ્રેન્ડ્સ. તો જુઓ એકદમ સરસ આપણો નાસ્તો તૈયાર થઈ ગયો છે. સાથે હું આ રીતે તમને બતાવવાની કોશિશ કરું છું કે તમે કોઈ પણ જે ગોળ આંબલીની ચટણી હોય છે ને એ બી ઉમેરી અને આની ઉપર તમે ડુંગળી, સેવ ઉમેરીને બી એક ટિક્કીની જેમ તમે ખાઈ શકો છો. તો અત્યારે તો મેં ખાલી ગ્રીન ચટણી સાથે જ સર્વ કરેલું છે. તો આજની રેસીપી આપણી સારી તૈયાર થઈ ગઈ છે. જરૂરથી એકવાર ટ્રાય કરજો. અંદરથી એકદમ સોફ્ટ થયેલી છે. તો બધાને જય શ્રી કૃષ્ણ અને જય માતાજી.